میری شادی محلے کے بہت ہی حسین آدمی سے ہو گئی تھی۔ میں بہت خوش تھی، پر شادی کی پہلی رات جب شوہر میرے کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک گٹھری تھی۔ شوہر نے کہا، کمرے کی لائٹ نہیں جلانا ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سے کمرے میں آوازیں آنے لگی۔ میرا نام آئمہ ہے۔ میرا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ میری ماں ہمارے خاندان کی سب سے حسین عورت تھی، اتنی حسین کہ 40 کی عمر میں بھی لوگ ان کے حسن کے گرویدہ تھے۔ سب کہتے کہ آئمہ کی ماں بہت خوبصورت ہے، پر میرے بابا ایک نہایت ہی واجبی شکل کے آدمی تھے، اور اس کے ساتھ یہ کہ وہ بہت ہی غصے والے تھے۔ انہوں نے میری ماں کو ساری زندگی پابندیوں میں رکھا اور ان کو چین کا سانس نہیں لینے دیا۔ میں اپنی ماں کی اکلوتی اولاد تھی، مگر میں اپنی ماں جیسی حسین بالکل بھی نہیں تھی۔ میری ماں کہا کرتی کہ جو شکل و صورت کے اچھے ہوتے ہیں وہ دل کے بھی اچھے ہوتے ہیں، اور جو لوگ شکل و صورت کے اچھے نہیں وہ دل کے بھی کالے نکلتے ہیں۔ شاید یہ میری ماں کی زندگی کا تجربہ تھا، اور وہ اس تجربے پر وزید تھی۔ میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن ماں نے دوسری شادی نہیں کی۔ ساری زندگی انہوں نے میرے نام کر دی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں جوان ہونے لگی تو میری بھی شادی کی عمر ہو گئی۔ میری ماں میری شادی میرے بابا کے خاندان میں نہیں کروانا چاہتی تھی۔ ماں کہتی تھی کہ میں تمہاری شادی ایک بہت ہی حسین مرد سے کراؤں گی، کیونکہ ایک بدصورت آدمی سے شادی کر کے میں نے اپنی زندگی برباد کر لی، مگر میں تمہاری زندگی برباد نہیں کروں گی۔ میں ہمیشہ ان سے کہتی کہ کوئی حسین مرد مجھے کیوں پسند کرے گا، میں تو ایک عام سی شکل و صورت کی لڑکی ہوں، اور ہو بھی یہی رہا تھا۔ اگر میرے لیے کوئی رشتہ آتا تو میری ماں اس رشتے کو ٹھکرا دیتی۔ میرا دل تو تب دکھا جب میرے لیے 40 سے اوپر کی عمر کے لوگوں کے رشتے آنے لگے، جن کی شکل و صورت ایسی تھی جیسے وہ میرے باپ کی عمر کے ہوں۔ میری ماں بھی اس بات سے بہت پریشان تھی۔ میرے محلے میں ایک سغرا نامی عورت رہتی تھی جس کا ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ نہایت ہی حسین تھا۔ میری ماں چاہتی تھی کہ اس لڑکے سے میری شادی ہو جائے، مگر میری ماں نے کبھی اس معاملے میں سغرا آنٹی سے بات نہیں کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شاید وہ اپنے حسین بیٹے کے لیے کوئی حسین لڑکی تلاش کر رہے ہوں۔ ایک دن یہ خبر سن کر ہم دونوں ماں بیٹی حیران رہ گئے کہ آنٹی نے میری امی کو باتوں میں اشارہ کیا کہ ان کو کوئی سیدھی سادھی عام شکل و صورت کی لڑکی چاہیے، جیسا کہ تمہاری بیٹی، یعنی انہوں نے میری طرف اشارہ کیا تھا۔ میں حیران ہی رہ گئی کہ میری ماں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ باتوں میں بات آگے بڑھنے لگی۔ میرا حسن نامی لڑکے سے رشتہ پکا ہو گیا۔ اس لڑکے کو اس کی ماں نے بہت سنبھال کر رکھا ہوا تھا، وہ اسے گھر سے کہیں جانے بھی نہ دیتی، جبکہ جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے وہ گھر کا سودا سلف بھی خود لاتی۔ کوئی چیز خراب ہو جاتی تو اسے بھی خود ٹھیک کروانے جا رہی ہوتی تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ یہ لڑکا اب لگتا ہے۔ میری ماں نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا، کہنے لگی، ٹھیک ہے، پھر میں تیری شادی کسی بڑے پیٹ والے 40 سالہ آدمی سے کر دیتی ہوں، تب تو خوش رہے گی۔ اتنا جوان جہاں حسین شوہر مل رہا ہے، تو ابھی سے ہی اس میں کیڑے نکال رہی ہے۔ آخر تو چاہتی کیا ہے؟ کیا تم میری طرح کی زندگی جینا چاہتی ہو؟ میں نے اماں کو حیران ہو کر سوال کیا، کیا تو ابا سے اتنی تنگ تھی؟ ہاں، میں تیرے ابا سے بہت تنگ تھی۔ ساری زندگی میں نے لوگوں کی باتیں سنی، تو جانتی ہے، مجھے لوگوں نے یہاں تک بھی کہا کہ اتنی پیاری لڑکی کو ایسا بدصورت شوہر دلایا ہے اس کے ماں باپ نے، لگتا ہے کہ لڑکی میں کوئی نقص ہے۔ میری خوبصورتی کو بھی انہوں نے میرا گناہ بنا دیا، صرف اس لیے کہ تیرا باپ ایک بدصورت مرد تھا۔ میں جو تیرے لیے کر رہی ہوں وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہوں، چپ چاپ جیسا کہتی ہوں ویسا کرتی جا، تیری شادی اسی حسن نامی لڑکے سے ہوگی۔ مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ میری ماں آخر کیوں اپنی ضد میں اس قدر پاگل ہو گئی تھی کہ اتنی موٹی موٹی باتوں کو بھی نظر انداز کر رہی تھی کہ وہ لڑکا اتنا ہی خوبصورت تھا تو اس کی ماں اس کی شادی اسی جیسی کسی خوبصورت لڑکی سے کیوں نہیں کروا رہی تھی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ کافی امیر بھی تھے، جبکہ ہم ان کے مقابلے میں بہت غریب تھے۔ کیا اسے حسین اور امیر ماں باپ کے اکلوتے بیٹے کے لیے لڑکیوں کی کمی ہو سکتی تھی، یا اس کے خاندان میں کوئی بھی لڑکی نہیں تھی جس سے وہ شادی کر سکتا؟ پر سچ تو یہ ہے کہ جب میں نے حسن کو دیکھا تو مجھے بھی وہ اچھا لگا۔ میرے دل و دماغ سے سارے سوال پیچھے ہٹ گئے۔ میں سوچنے لگی کہ جب قسمت خود ہی مجھ پر مہربان ہو رہی ہے تو میں کیوں دروازہ بند کر رہی ہوں؟ اس رشتے کے لیے میں مان گئی۔ کرتے کراتے بات نکاح تک پہنچ گئی۔ حسن کی ماں نے کہا کہ اس کی طرف سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کے سسرال والوں کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، ان کے نئے ہال والے اب زندہ نہیں ہیں۔
मेरी माँ भी अपने ससुराल वालों को बुलाने के हक में नहीं थी। हमारी शादी भी सादगी से हुई। शादी के बाद जब हसन मेरे साथ आकर बैठा, हमारी कुछ तस्वीरें बनने लगीं तो मैंने नोट किया कि वो मुझसे कुछ हट कर बैठा था। उसने ना तो मुझसे कोई बात पूछी, ना ही मुझे सलाम किया था। वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। मैं आम शक्लो सूरत की लड़की सही, पर दुल्हन बनकर तो हर लड़की के चेहरे पर नूर आ जाता है। मैं इतनी बुरी भी नहीं लग रही थी कि वो मुझे एक नजर देखता भी नहीं। आखिर को मैं उसकी बीवी बन चुकी थी। खैर तो मैं हसन के घर आ गई। मेरी सास ने मुझे मेरा कमरा दिखा दिया, मुझसे 2-4 बातें की और कहा कि वो बहुत थक गई है। वो मेरे कमरे से जाने लगी, पर जाते जाते वापस आई और मुझे एक बात कही। कहने लगी, आज से ये तुम्हारा घर है, इस घर की इज्जत तुम्हारी इज्जत है। ऐसी कोई हरकत न करना जिसकी वजह से इस घर की इज्जत खराब हो, और ऐसी कोई बात भी किसी को न बताना जिसकी वजह से तुम्हारा रिश्ता खराब हो। मुझे उनकी ये नसीहत समझ में नहीं आई। वो वहाँ से चली गई। मैं अपने खूबसूरत दूल्हे का इंतजार करने लगी। मैं यही सोच रही थी कि वो अपनी माँ का बहुत लाडला बेटा है, इसीलिए शायद सबके सामने शर्मा रहा था। लेकिन अब मुझसे वो अकेले में मिलेगा तो मुझसे बातें करेगा। हम एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हुए अपनी नई जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। आज मेरे दिल से मेरी माँ के लिए दुआ निकल रही थी कि जो जुल्म मेरी माँ पर किस्मत और मेरी माँ के रिश्तेदारों ने किया, वो जुल्म उसने मुझ पर नहीं होने दिया। मेरा शौहर भी एक हसीन आदमी था। मैं एक अच्छे खाते पीते घर की बहू थी, जिस पर ना तो किसी नन भाभी का चक्कर था, ना ही ज्यादा लोग थे। मेरी सास बहुत ही अच्छी औरत मालूम हो रही थी। मैं बेहद खुश थी, लेकिन मेरी सारी खुशी हवा हो गई जब मेरी आंखों ने एक अजीब मंजर देखा। हसन कमरे में 2 घंटे बाद आया। उसको कमरे के दरवाजे में खड़ा देखकर मेरी तो जैसे रूह ही फना हो गई। उसके पास बहुत बड़ी गठरी थी, तकरीबन उसके कद जितनी, जिसको उसने कांधे पर उठा रखा था। उसने आते ही कमरे की लाइट ऑफ की और बेड पर आकर लेट गया। मुझे लगा कि वो कोई बात तो करेगा, पर वो कुछ नहीं बोल रहा था। मैंने उसे पुकारा, हसन, आपकी तबीयत तो ठीक है? कहने लगा, चुपचाप सो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा, ठीक है, आप जरूर थक गए होंगे, मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ। उसने कहा, तुम चाहे कपड़े बदलो या जो मर्जी करो, लेकिन खबरदार इस कमरे की लाइट ऑन नहीं करना। मुझे लगा वो वाकई बहुत थक गया है, इतना कि अब इसको रोशनी से ही कौफ हो रही है। मैं कपड़े बदल कर सो गई। अगला दिन मेरा रस्मों और मेहमानों में गुजर गया, लेकिन रात को फिर मैंने ये मंजर देखा। जब मेरा शौहर हसन कमरे में आता, उसके हाथ में गठरी होती और वो कहता कि कमरे की लाइट ऑन नहीं करनी। 2-4 दिन तो मैंने बर्दाश्त किया। एक दिन मैंने लाइट ऑन करने की कोशिश की। क्या आपकी शादी मुझसे आपकी मर्जी के खिलाफ हुई है? आप इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं? वो एक अजीब इंसान था, मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। उसने सिर्फ इतना कहा कि अगर तुमने लाइट ऑन की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मेरे कदमों तले से तो गोया जमीन ही निकल गई। शादी को 4 दिन नहीं हुए और मेरा शौहर मुझे तलाक देने की बात कर रहा था, वो भी इस सूरत हाल में कि मेरी कोई गलती नहीं थी। रात का न जाने कौन सा पहर था कि मैं रो रही थी। अचानक मैंने अपने आंसू साफ कर लिए, पर अचानक मेरे कानों ने कुछ सुना। वो किसी लड़की की सिसकियों से रोने की आवाज थी। मैं हैरान परेशान रह गई। मैं तो रो नहीं रही थी, फिर ये कौन है जिसकी आवाज मेरे कमरे से आ रही है? वो आवाजें मेरे बहुत करीब से आ रही थी। मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, मगर आवाज बहुत साफ थी। कोई लड़की बहुत दर्द भरे अंदाज में रो रही थी। मुझे आंसू साफ करने की आवाज, सांस खींचने की आवाज और रोने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मुझे हसन ने कहा था कि अगर कमरे की लाइट ऑन की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। रही मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उठकर कमरे की लाइट ऑन कर देती। मैं उससे तलाक नहीं लेना चाहती थी। दिन इसी तरह गुजरने लगे। हसन न मेरी तरफ देखा, न मुझसे बात करता। सारा दिन घर से बाहर रहता और रात को घर वापस आता। कमरे में आते ही वो लाइट ऑफ कर देता। थोड़ी देर बाद ही कमरे में किसी के रोने की आवाजें गूंजना शुरू हो जाती। समझ में नहीं आता था कि मैं किससे बात करूं, किसको बताऊं। मेरी सास भी मुझसे नजरें चुराती थी। जब से मेरी शादी हुई थी वो घर पे कम ही रहती थी, कभी इधर उधर जा रही थी। कभी कहती कि किसी रिश्तेदार के घर जा रही हूँ, तो कभी कहती कि मोहल्ले में किसी के यहाँ जा रही हूँ। मुझे कहती कि अब चूंकि तुम आ गई हो तो घर तुमने ही संभालना है, मैंने तो अब कोई काम नहीं करना। मैं अपने दोस्तों रिश्तेदारों से मिलने जाऊंगी। मुझे ये दोनों माँ बेटा बहुत ही अजीब लग रहे थे।
सोचा ये बात अपनी माँ से करूं, मगर मेरी माँ से अगर मैं ये बात करती तो वो मुझे ही डांट देती, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं होती। शायद हसन ने मुझे अब तक कबूल नहीं किया था। एक दिन मेरी सास ने मुझे कहा कि घर को अच्छी तरह साफ करना, तो मैंने सारे घर की सफाई की और सफाई करते हुए मैं घर में बने एक खाने में भी चली गई। ये कोई रिवायती तय खाना नहीं था, बस एक छोटे कमरे जैसा था जहाँ कुछ फालतू सामान पड़ा था। मैं उस जगह की सफाई कर रही थी जब मेरी आंखों ने कुछ देखा। वहाँ एक डब्बा रखा था जिस पर लिखा था हुस्ना। मैं आगे बढ़ी और उस डब्बे को देखने लगी। जैसे ही मैंने डब्बे के अंदर झांक कर देखा, मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए। इस डब्बे में इस कदर खूबसूरत चीजें पड़ी थी कि कोई भी लड़की उन चीजों को देखकर उन पर फिदा हो जाती। खूबसूरत कपड़े, चूड़ियां, जेवरात और जूते। ये किसी 14 से 16 साल की लड़की का सामान लगता था। इतने हसीन जोड़े जैसे किसी ने बहुत प्यार से लिए हों और बहुत महंगे वाले। मैं सोचने लगी कि ये सामान किसका है। हुस्ना नाम की तो कोई लड़की मेरे सास की रिश्तेदार नहीं थी। मेरी सास का नाम भी साइमा था। वैसे भी ये मेरी सास के दौर का सामान नहीं था। ये तो कोई 6 से 7 साल पुरानी चीजें लगती थी। मैंने डब्बे में से एक आतिशी गुलाबी रंग का खूबसूरत जोड़ा निकाला और चूड़ियां भी। रात को मेरी सास जल्दी सो गई। मैं उस जोड़े को पहनकर खूब अच्छी तरह तैयार हो गई। मैं जानती थी कि आज मैं बहुत हसीन लग रही हूँ। सोच रही थी कि आज तो हसन मुझ पर से नजरें नहीं हटा पाएंगे, और यही हुआ। हसन जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसके पास आज भी वही गठरी थी, पर मुझे देखते ही वो गठरी उसके हाथ से गिर गई और वो हद दर्जा हैरान नजर आने लगा। मैं बेहद खुश नजर आ रही थी। मैं जानती थी आज हसन ने मुझे नोट कर लिया था और वो मुसलसल मुझे देख रहा था। मेरी तरफ पढ़ने लगा तो मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुई। साथ ही अपनी अकल पर मातम भी करने लगी कि ये काम मैंने पहले क्यों नहीं किया। मर्दों को खूबसूरत औरतें ही अच्छी लगती हैं। मैं बेशक आम शक्लो सूरत की सही, मगर खुद को सजाकर इतना काबिले कबूल तो बना सकती थी कि मेरा शौहर कम से कम मेरी तरफ देखे, मुझसे बात करे। आखिर हर औरत यही तो चाहती है। आज मैं बहुत खुश थी, लेकिन अचानक मेरी खुशी को नजर लग गई। जैसे ही हसन मेरे पास आया, उसने मुझसे कोई और बात करने के बजाय सख्ती से पूछा, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई ये कपड़े पहनने की? कहाँ से मिले तुम्हें ये कपड़े? किससे पूछकर तुमने इनको हाथ लगाया? इतनी हिम्मत आ गई है तुम में कि इन कपड़ों को पहनकर मेरे सामने खड़ी हंस रही हो? जाओ, मेरी नजरों से दूर चली जाओ, नए कपड़े बदल कर आओ। मैं दोबारा तुम्हें इन कपड़ों में ना देखूं, या उस डब्बे में से निकाली हुई किसी चीज में भी तुमको मलबूस न देखूं। अगर मैंने ऐसा देख लिया तो खुदा की कसम तुम्हारा वो हाल करूंगा कि अपनी शक्ल की पहचान नहीं कर पाओगी। समझी तुम? खुद को समझती क्या हो? क्या लगता है कि बहुत खूबसूरत हो तुम? चली जाओ यहाँ से। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से निकाल दिया, और जब मैं रोते रोते कमरे से निकली तो मेरी नजर मेरी सास पर पड़ी। उनको देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। आज मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। मैं उसके करीब कोई और रोते हुए उनको सब कुछ बता दिया। मैंने कहा कि मेरी शादी को 1 माह होने वाला है। मेरा शौहर मेरी तरफ देखता भी नहीं, और कमरे में आता है तो इसके हाथ में गठरी होती है, और कमरे से किसी लड़की की सिसकियों की आवाज आने लगती है। मैंने ये सब बर्दाश्त किया, चुपचाप सुनती रही, सोचती रही कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आज तो हद ही हो गई है। अम्मी, अगर मैं आपके बेटे को पसंद नहीं थी तो आप इसकी शादी वहाँ करवा देती जहाँ इसकी मर्जी थी। मेरी जिंदगी तो बर्बाद ना होती। मेरी सास ने मेरे आंसू साफ किए, मुझे गले से लगाया और कहा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं हसन से बात करूंगी। मैंने मेरी सास को साफ साफ बता दिया कि मैं बहुत परेशान हूँ। मैं हसन के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, इस घर में रहना चाहती हूँ, मगर मुझे ऐसी कोई बात नहीं है। जब लड़कियों की शादी होती है ना, तो वो भी कभी कभार परेशान हो जाती हैं, नए माहौल को कबूल नहीं कर पाती। मर्द भी तो इंसान होते हैं ना, वो कभी कभी एक नए इंसान को अपनी जिंदगी में कबूल नहीं कर पाते, इसीलिए थोड़ा वक्त लेते हैं। तुम उसकी बीवी हो, वो तुम्हारे साथ ही रहेगा। इसको थोड़ा वक्त दो, और मैं भी इसको समझाती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तुम ये बात अपनी माँ से या किसी और से नहीं करना। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारे मसले का हल निकालूंगी। मुझे मेरी सास की बातों से तसल्ली मिली थी, मगर मैंने नोट किया कि मेरी सास मुझसे भी ज्यादा परेशान लग रही थी। वैसे तो वो ये कह रही थी कि ये छोटी सी बात है, ठीक हो जाएगी, लेकिन दरअसल वो मुझसे ज्यादा घबराई हुई थी। अगले दिन मेरी सास ने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा कि मैं बाजार से अपने लिए अच्छी अच्छी चीजें ले आऊं।
میں بازار تو چلی گئی مگر آدھے راستے سے ہی پلٹ آئی کیونکہ میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ مگر جب میں گھر میں آئی تو میرے کانوں نے کچھ تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ساس میرے اور حسن کے کمرے میں تھی اور کسی لڑکی سے بات کر رہی تھی جو بری طرح رو رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ میرے کمرے میں یہ کون سی لڑکی ہے۔ حسن تو اس وقت گھر نہیں ہوتا، میری ساس کس سے لڑ رہی ہے؟ میں دروازے پر کان لگا کر ان کی باتوں کو غور سے سننے لگی۔ جب میں نے ان کی باتوں پر غور کیا تو مجھے خون اپنی رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے تیری شادی کروائی، اچھی بھلی معصوم لڑکی ہے، اور تو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو کیا چاہتا ہے کہ یہ زمانہ تجھ پر اور مجھ پر تھوکے؟ ارے وہ لڑکی اتنی بھی معصوم نہیں ہے، کوئی بھی اتنا معصوم نہیں ہوتا۔ اس کو اگر سب پتہ چل گیا تو یہ بات ساری دنیا کے سامنے آ جائے گی۔ کیوں تو میری زندگی بھر کی محنت کو برباد کرنا چاہتا ہے؟ میں کیا کروں؟ میرا بھی تو دل ہے جو نہیں مان رہا۔ اس لڑکی کو یہاں سے بھیج دے اماں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، خدا کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔ اب تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں سوچنے لگی کہ آخر یہ ہو کیا گیا ہے؟ میں سوچنے لگی کہ آخر یہ ہو کیا گیا ہے؟ میں نے ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر گویا میری روح فنا ہو گئی۔ میری ساس مجھے اچانک وہاں دیکھ کر بری طرح ڈر گئی۔ وہ میری طرف بڑھی پر میں کسی اور کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میری ساس نے کہا، بیٹی تم جیسا سمجھ رہی ہو ویسا نہیں ہے، دیکھو میں تمہیں ساری بات سمجھاتی ہوں، یہ مذاق کر رہا ہے۔ میں نے ساس کی باتوں کو غور سے سنا ہی نہیں۔ کمرے میں کون تھا اور وہاں کیا بات ہو رہی تھی میں سمجھ چکی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ میں وہاں سے الٹے قدموں بھاگ گئی اور شہر کی طرف چلی گئی۔ سڑکوں پر پھرتی رہی۔ اب ساری تصویر میرے سامنے صاف ہو چکی تھی۔ اس کمرے میں کوئی لڑکی نہیں بلکہ میرا ہی شوہر تھا، اور میرا شوہر ایک خواجہ سرا تھا۔ اس ڈبے پر نام لکھا تھا حسنہ، جو کہ حسن کا ہی نام تھا۔ حسن ہی رات کو گٹری میں اپنی جوانی کی وہ ساری چیزیں ڈال کر لایا کرتا جن کو وہ کسی اور کو نہیں دینا چاہا، جو اس کی یادیں تھیں، وہی سب سامان جو دن بھر اس ڈبے میں پڑا رہتا۔ رات کو حسن اس سامان کو اپنے پاس رکھ کر سوتا اور اپنی قسمت پر روتا کہ اس کی شادی ایک لڑکی سے کروا دی گئی ہے۔ وہ دن میں گھر سے غائب رہتا اور رات میں آ کر سو جاتا۔ مجھے اس پر غور کرنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ میرا شوہر خواجہ سرا تھا، وہ بھی جس کو یقین یہ تھا کہ اس کے اندر ایک مرد نہیں بلکہ ایک عورت کی روح ہے۔ میری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ میں شام تک سڑکوں پر پھرتی رہی۔ واپس آئی تو میری ساس گھر کے لان میں بیٹھی تھی۔ میں کسی بے جان روح کی طرح اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری ساس وہاں آئی اور آ کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ مجھے ساری بات بتائی۔ میری شادی کے 8 سال بعد اللہ نے مجھے اولاد دی تھی۔ ہم سب بہت خوش تھے کہ ہمارے گھر بہت خوبصورت بیٹا پیدا ہوا ہے، پر دائی نے مجھے پہلے ہی دن بتا دیا کہ یہ بیٹا نہیں ہے۔ میں خاموش رہی، پر یہ راز کب تک راز رہتا؟ میرے شوہر نے بھی مجھے اس لیے چھوڑ دیا کہ اس کی بدنامی نہ ہو۔ میں حسن کو ساری زندگی زمانے سے چھپاتی رہی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تمہارا گنہگار حسن نہیں ہے، میں ہوں۔ میں ایک خود غرض ماں ہوں جس نے اپنے بیٹے کو اس زمانے سے بچانے کے لیے کسی کی بیٹی کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ پر تم فکر نہیں کرو، میں تمہیں اس سب سے نکلواؤں گی۔ میں تو پہلے ہی دکھوں کی ماری ہوئی ہوں، یہ نہ ہو کہ مجھے تمہاری بھی بد دعا لگ جائے۔ میں نے ساس کو معاف کر دیا اور ان کو تسلی دی۔ میری ساس نے حسن سے میری طلاق کروا دی۔ میری ماں کو بھی سب بتا دیا۔ میری ماں نے بھی معافی مانگی۔ میری ساس اور حسن وہ علاقہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کہیں چلے گئے تھے۔ میری ماں نے مجھ سے معافی مانگی کہ اس نے جلد بازی میں آ کر میری شادی کروا دی تھی۔ اب میری ماں نے میری شادی کا ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میں اپنی پڑھائی پوری کر رہی ہوں۔ سوچتی ہوں کہ پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤں، اپنی زندگی خود بناؤں۔ حسن سے بھی مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، کیونکہ وہ جو کچھ کر رہا تھا اس کے پس میں نہیں تھا۔ وہ جہاں بھی ہے میں اس کے لیے دعا کروں گی کہ اس کی زندگی آسان ہو جائے۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گی کہ اللہ کو خالق ماننے والی یہ دنیا اس کی تخلیق سے نفرت بھی کرتی ہے، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان جیسے لوگوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ بھی اسی دنیا کا حصہ ہیں۔ یہ دنیا ان کی بھی اتنی ہی ہے جتنی کہ ہماری۔ ہر انسان کو حق ہے کہ اس کو عزت دی جائے۔ اگر آپ اسے عزت نہیں دے سکتے تو کم سے کم اس کی